చేయబోతున్నాను. పేరెంట్స్, ఆస్క్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు వాచ్ ద ఫస్ట్ వీడియో వన్స్ అగైన్. దాని తర్వాత ఇది విన్నట్టయితే కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we started the lesson about a witty girl. About a witty girl. Who is that witty girl? Daughter of one of the nine gems of the Akbar. Who is that? Birbal. So, what is that? Lesson's name? Birbal's witty daughter. So, yesterday we learned something about the problem which is faced by Birbal. Today, the witty daughter, Birbal's witty daughter, will solve her father's problem. Now, we'll read how she gonna solve her father's problem. We'll see. Page number 4, second paragraph. I'll read for you and you also read it outside. Okay, parents, నేను ఇది చదివి వినిపిస్తాను. అలాగే సేమ్ పంక్చుయేషన్స్ ఫాలో అవుతూ మీ పిల్లల్ని కూడా చదివించండి. At midnight, when all the people of the town were fast asleep, Birbal's daughter took a pile of clothes and reached the river to a place just below Akbar's bedroom window. She began to wash the clothes by making peculiar sounds, splash, splash. Okay? At midnight, when all the people of the town were fast asleep, midnight time lo emaindi, in that kingdom, all the people in that town, in that particular town, all the people went to a great sleep, deep sleep. Andaru nidrapotunna time lo Birbal's daughter took a pile of clothes. What is mean by pile of clothes? Battala pile. Chaka madda pettina battala తీసుకొని, పైల్ అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి సరిగ్గా పేర్చబడిన, పైలింగ్ అంటే పైల్ అప్. See, these are the books. Pile up means cleanly, neatly piling up. See, this is not piled up. Now if I keep in this way, this is piled up. Okay, pile up. Okay, a pile of clothes. Birbal's daughter took a pile of clothes. అంటే కొన్ని బట్టల్ని తీసుకొని she reached the river to a place just below Akbar's bedroom. తను ఎక్కడికి వెళ్ళిందట? అక్బర్స్ బెడ్రూమ్ కిందకి, అంటే ఒక రివర్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆ రివర్ ఎక్కడ ఉందట? జస్ట్ బిలో ద అక్బర్స్ బెడ్రూమ్. ఆ అక్బర్, హూ ఇస్ అక్బర్? కింగ్ ఆఫ్ దట్ కింగ్డమ్. ఆ kingdom ki king, emperor. Okay, Akbar is the emperor of that kingdom. So she went to the river which is below the Akbar's bedroom. కింద ఒక రివర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఆ రివర్ ఎక్కడ ఉంది? అక్బర్ బెడ్రూమ్ కి జస్ట్ కిందనే ఉంటుంది. She began to wash the clothes by making peculiar sounds. So what happened? She began to wash the clothes. What did she do with the clothes? She began to wash the clothes by making a peculiar sounds. ఎట్లా? కొంచెం గట్టి పెక్యులర్ సౌండ్స్, భయంకరమైన సౌండ్స్ చేసుకుంటూ ఉతుకుతుందట. ఎలాంటి వాష్ చేస్తుందట? ఎలాంటి సౌండ్స్? థ్వాక్, స్ప్లాష్. ఓకే, థ్వాక్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై థ్వాక్? థ్వాక్ మీన్స్ స్ట్రైకింగ్ హార్డ్లీ, గట్టిగా కొట్టడం వల్ల, దేనైనా ఒక బ్లోని గట్టిగా కొట్టడం వల్ల ఎట్లాంటి సౌండ్స్ వస్తాయో అట్లాంటి సౌండ్స్ అన్నట్టు. స్ప్లాష్, గట్టిగా కొట్టడం వల్ల వచ్చే సౌండ్స్ ని థ్వాక్, స్ప్లాష్ అని అంటారు. సో ఇట్లాంటి సౌండ్స్ చేసుకుంటూ she is washing the clothes. If somebody, when you are sleeping, మీరు ఎప్పుడైతే పడుకుంటున్నారో ఎవరైనా అంత గట్టి సౌండ్స్ చేస్తే what do you feel? How does you feel?
we feel irritation, we'll get irritation, am I right? మనకి ఇరిటేషన్ వస్తుంది, అవునా కాదా? మనకి ఇరిటేషన్ వస్తుందంటే మరి అతను రాజుకి ఏమైందో చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ నేను మీకోసం పంక్చుయేషన్స్ తోటి చదివి వినిపిస్తాను, మీరు కూడా అలాగే బిగ్గరగా పంక్చుయేషన్ తో చదవాలి, ఓకే? Fact. Akbar could not help scolding his God and sent him to find out the person making so much noise in the night. The God reached the spot. However, to his surprise, he saw that a lady was washing her clothes. The God asked her sternly, "Who are you?" The lady replied, "I am my father's daughter." So what happened in this paragraph? Fact. Akbar could not help scolding his God and sent him to find out the person making so much noise in the night. ఏమైంది? Fact. ఆ గట్టి సౌండ్స్ కి అక్బర్ could not help scolding his God. అక్బర్ కి ఏం చేయాలో తెలియక he just started scolding his God. అక్కడ ఉండే భటుడు ఉంటారు కదా, రాజు దగ్గర ఎవరు ఉంటారు? భటులు ఉంటారు కదా, సోల్జర్, ఓకే? గాడ్, అక్కడ ఉన్న గాడ్ ని పిలిచిండు గట్టిగా అరుస్తూ. పిలిచి ఏమన్నాడు? సెండ్ హిమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పర్సన్ మేకింగ్ సో మచ్ నాయిస్. సెండ్ హిమ్ టు ద పర్సన్ మేకింగ్ సో మచ్ నాయిస్ ఇన్ ద నైట్. ఇంత రాత్రి పూట, ఇన్ దిస్ నైట్, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్, హూ ద హెల్ మేకింగ్ బిగ్ సౌండ్స్ అనుకుంటూ అరుస్తూ అట్లా సౌండ్ చేస్తుంది ఎవరు అని చెప్పేసి కనుక్కోమని ఆ పర్సన్ దగ్గరికి పంపించాడు. ఎవరిని? a god, ఒక కాపలాదారుని he sent to that person. He sent to the person. Who sent to that person? Akbar. Who is Akbar? Emperor. Akbar ఎవరు? Emperor. ఓకే, ఎంపరర్ ఏం చేసిండు? ఒక గాడ్ ని ఆ విసిగిస్తున్న సౌండ్స్ ని విని విసుగ్కొని ఏం చేసిండు? ఆ గాడ్ ని తన దగ్గరికి పంపించేశాడు. ఎవరైతే ఆ సౌండ్ చేస్తున్నారో తన దగ్గరికి పంపించేశాడు. The god reached the spot. What is mean by spot? Spot means nothing but the place. Spot ante enti? What is mean by spot? Spot is nothing but the place. So God reached the spot. ఆ గాడ్ అనేవాడు అక్కడ ఆ స్పాట్ కి రీచ్ అయ్యాడు, చేరుకున్నాడు. However, to his surprise, he saw that a lady was washing her clothes, and he went to that place and he was surprised. Why did he surprise? Nothing. A lady, ఒక అమ్మాయి అంత రాత్రి పూట బట్టలు ఉతుకుతుంది, బట్టలు వాష్ చేస్తుంది. ఎవరైనా అంత రాత్రి పూట బట్టలు వాష్ చేస్తారా? ఏం అవసరం ఉంటుంది? నథింగ్, నో. సో he surprised. అతను ఆశ్చర్యపోయాడు, ఎందుకు ఇంత రాత్రి పూట బట్టలు వాష్ చేస్తున్న విషయాన్ని చూసి. యంగ్ లేడీ, దట్ టు నాట్ ఏ elder one. She is very young. He saw that okay. The God asked her sternly. ఆ కాపలాదారుడు ఏం చేసిండు? కోపంగా అడుగుతున్నాడు. ఏమని? Who are you? నువ్వెవరు అని అడుగుతున్నాడు. The lady replied, I am my father's daughter. Oh my God. See, what did she say? ఆమె ఏం చెప్పింది? I am my father's daughter. నేను మా ఫాదర్ యొక్క డాటర్ ని, నేను మా తండ్రి గారి కూతుర్ని అని చెప్పేసింది. ఏమని చెప్పింది? I am my father's daughter. Didn't she? ఆమె వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క కూతురు కాదా? డాటరే కదా? She said the right answer only. But the God asked impatiently. See, I am reading the next paragraph for you. Even నేను చదివిన తర్వాత మీరు కూడా అలాగే తర్వాత చదవండి total paragraph with punctuations. The God asked impatiently, Who is your father? She said, He is my mother's husband. Being impatient and irritated, the God thought he would hardly collect any information from her this way. So he told her to appear before the emperor. So what happened? Once again I am reading. The God asked impatiently, Who is your father? She said, He is my mother's husband. Being impatient and irritated, the God thought he would hardly collect any information from her this way. So he told her to appear before the emperor. ఏమైంది? The God asked impatiently, without patience, by losing his patience. అతని ఓపిక అంతా పోయి ఏమైంది? Who is your father? Okay, you are
యువర్ ఫాదర్స్ డాటర్. ఐ గాట్ టు నో. ఓకే, నువ్వు చెప్పినట్టు నువ్వు మీ ఫాదర్ యొక్క డాటర్. బట్ లెట్ మీ నో హూ ఇస్ యువర్ ఫాదర్. కానీ మరి మీ ఫాదర్ ఎవరో చెప్పు. హూ ఇస్ యువర్ ఫాదర్ అని అడిగాడు. లెట్ మీ నో హూ ఇస్ యువర్ ఫాదర్. మీరు ఇప్పుడు చెప్పు, నన్ను తెలుసుకొని నీ ఫాదర్ ఎవరు అన్నట్టు అని అడిగేశాడు. షీ సెడ్ అప్పుడు తను చెప్పింది. షీ సెడ్ ఏమని చెప్పింది? హీ ఈస్ మై మదర్స్ హస్బెండ్. అగైన్ ఏ ఫన్నీ ఆన్సర్. ఏమని చెప్పింది? హీ ఈస్ మై మదర్స్ హస్బెండ్. ఆబ్వియస్లీ మా ఫాదర్ ఏమవుతాడు? మా మదర్ కి హస్బెండ్ అవుతాడు కదా. అట్లనే దట్ గర్ల్స్ ఫాదర్ ఆల్సో షుడ్ బి ద హస్బెండ్ ఆఫ్ హర్ మదర్. అట్లనే వాళ్ళ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా వాళ్ళ మదర్ యొక్క ఫాదర్ అవుతాడు కదా. సో ఆ ఆన్సర్ చెప్పేసరికి బీయింగ్ ఇంపేషెంట్ అండ్ ఇరిటేటెడ్. సి అలా చెప్పేసరికి గాడ్ కి ఏమైంది? ఆ కాపలాదారునికి ఏమైంది? గాడ్, GUARD, గాడ్, నాట్ GOD గాడ్. ఇట్ ఈస్ GUARD. Okay, God. So he is impatient and irritated. So he lose his patience. Why does he lose his patience? Because it is మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్. అది అర్ధరాత్రి పూట. ఎవరికైనా అర్ధరాత్రి పూట చక్కగా పడుకుందాం అనుకుంటారు. ఇట్లా అటు ఇటు తిరగాలంటే ఇష్టం ఉంటుందా? నో. సో హీ లాస్ట్ హిస్ పేషెన్స్ అండ్ హీ ఈస్ ఇరిటేటెడ్. హీ వాస్ ఇరిటేటెడ్. ఆయనకు చాలా విసిగెత్తింది. అండ్ the god thought he would hardly collect any information from her this way. So అతనికి తెలిసిపోయింది ఏంటి? he hardly collect any information. ఆమె దగ్గర నుండి అతను ఏం చేసినా సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోలేడు. ఈ రకంగా అతను అడగడం వల్ల తనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా దక్కదు. he would hardly collect any information from her with this way, in this way. ఈ రకంగా తనని అడిగినట్టయితే గాడ్ కి ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నా వస్తుందా? రాదు. బికాస్ షీ ఈస్ విటీ. షీ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ ఫనీ ఆన్సర్స్. సో వాట్ డిడ్ హీ థింక్? అతను ఏమనుకున్నాడు? హీ టోల్డ్ హర్ టు అపియర్ బిఫోర్ ద ఎంపరర్. సో హీ ఆస్క్డ్ దట్ గర్ల్. హీ సెడ్ టు దట్ గర్ల్. ఆ అమ్మాయికి చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు? టు అపియర్ బిఫోర్ ద ఎంపరర్. Before the emperor. I already told you what is the meaning of emperor. Emperor ante enti? Emperor means king. Emperor ante enti? King ani ardham. So what did he ask to that girl? He asked that girl to appear before the emperor. Emperor mundu, king munduku rammani అడిగాడు. సో నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఏంటి? when the girl appeared before the emperor, Akbar asked her, why were you washing clothes in the middle of the night? Your Majesty, beg your pardon, because I could not help it. I needed clean clothes for my father who had given birth to a baby, she said. Akbar was in utter astonishment. The girl replied, Your Majesty, nothing is impossible these days. If a bull can give milk, why can't a man give birth to a baby? So she wittily answered. She is witty. I already told you she is witty. So అందుకనే ఒక ఫనీ ఆన్సర్ ఎంపరర్ కూడా ఇచ్చింది. ఏంటి ఆన్సర్ వినండి. when the girl appeared before the emperor, ఎప్పుడైతే that girl appeared in front of the emperor ముంద నిల్చుందో, Akbar asked her, why were you washing clothes in the middle of the night? See, ఎవరికైనా అది సర్ప్రైజింగ్ థింగ్. ఎవరు కూడా అంత మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్ లో బట్టలు వాష్ చేసుకుంటారా? నో. సో అక్బర్ ఆస్కింగ్ దట్ గర్ల్, ఏమని అడుగుతున్నాడు? ఎందుకు నువ్వు అసలు ఆ నైట్ లో, అంత మిడిల్ ఆఫ్ ది నైట్ లో బట్టల్ని వాష్ చేస్తున్నావు అని అడిగాడు. సో యువర్ మెజెస్టీ, అయ్యా రాజుగారు, యువర్ మెజెస్టీ అంటే ఏంటి? అయ్యా రాజు. beg your pardon because I could not help it.
నేను మిమ్మల్ని క్షమాపణ అడుగుతున్నాను అంతే. నేను అలా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినట్టయితే ఐ బెగ్ యువర్ పార్డన్, అంటే నేను మిమ్మల్ని క్షమాపణలు, నేను సారీ అడుగుతున్నాను నేను మిమ్మల్ని. ఎందుకు? ఐ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ ఇట్, నేను ఇంకా ఏం చెయ్యలేను. నేను మిమ్మల్ని క్షమించమని అడగడం కంటే ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ, ఐ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ ఇట్, నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేయలేను. వై? బికాస్ ఐ నీడెడ్ క్లీన్ క్లోత్స్ ఫర్ మై ఫాదర్ హూ హ్యాడ్ గివెన్ బర్త్ టు ఎ బేబీ. See how crazy this girl is. ఏమంటుంది? I needed clean clothes for my father who had given birth to a baby. ఏమంటుంది? నాకు I needed, నాకు కావాలి, ఏం కావాలట? క్లీన్ క్లోత్స్ ఫర్ మై ఫాదర్. మా ఫాదర్ కి క్లీన్ క్లోత్స్ కావాలి, చాలా నీట్ గా ఉన్న క్లోత్స్, బట్టలు కావాలి. ఎందుకట? who had given birth to a baby. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేసిండట? ఒక బేబీకి జన్మనిచ్చాడట. ఎక్కడైనా మేల్స్ కి పిల్లలు పుడతారా? నో. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే మేలే కదా, అబ్బాయే కదా. వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే పురుషుడే కదా, మ్యానే కదా. మ్యాన్ కి ఎక్కడైనా పిల్లలు పుడతారా? నో. కానీ తిని ఏం చెప్తుంది? మై ఫాదర్ హూ హ్యాడ్ గివెన్ బర్త్ టు ఎ బేబీ. ఒక చిన్న పాపకు మా ఫాదర్ బర్త్ ఇచ్చాడు, జన్మనిచ్చాడు, ఓకే అని చెప్తుంది. షీ సెడ్ అట్లా చెప్పేసింది. అక్బర్ వాజ్ ఇన్ అటర్ అస్టానిష్మెంట్. సో అక్బర్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఏంది? మీ ఫాదర్ ఒక చిన్న బాబుకి బర్త్ ఇచ్చాడా? హౌ? అట్లా మీ ఫాదర్ కి ఒక చిన్న బాబు పుడతాడా? అట్లా పుట్టాడు కదా, ఎట్లా పుడతాడు అన్నట్టు ఆశ్చర్యపోయాడు. అస్టానిష్మెంట్, సర్ప్రైజ్డ్, astonishment. Astonished means surprised. Astonished అంటే surprised. Astonishment. The girl replied. అప్పుడు అంత ఆశ్చర్యపోతే అవునా నిజమా అంటే అప్పుడు ఆ గర్ల్ ఏం చెప్తుంది? Your Majesty, nothing is impossible these days. Nothing is impossible these days. Your Majesty, అయ్యా, nothing is impossible these days. ఈ రోజులల్లా ఏది కూడా ఇంపాసిబుల్ కాదు, అసాధ్యం అనేందుకు లేదు. ఇంపాసిబుల్ అంటే ఏంటిది? సాధ్యం కానిది, వీలు కాని దాన్ని ఇంపాసిబుల్ అంటారు. కాకపోతే ఈ రోజుల్లో వీలు కానిది ఏమన్నా ఉంటుందా? ఏది లేదు, అన్ని వీలు పడతాయి, అన్ని పాసిబులే, అన్ని సాధ్యమే అని చెప్తుంది. ఎందుకు? ఇఫ్ ఎ బుల్ కెన్ గివ్ మిల్క్, why can't a man give birth to a baby? ఇక్కడ తిను డైరెక్ట్ టాపిక్ లోకి వచ్చేసింది. ఇఫ్ ఎ బుల్ కెన్ గివ్ మిల్క్, లాస్ట్ డాక్టర్ ఏమడిగాడు? బుల్ మిల్క్ కావాలని అడిగాడు కదా. బుల్ మిల్క్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అక్బర్ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాడు? రాజుగారు డాక్టర్ని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాడు? డాక్టర్, మీరు బీర్బల్ని అడగండి, బీర్బల్ అయితే తీసుకురాగలుగుతాడు అని చెప్పిండా. సో అందుకని చెప్పేసి ఈ గర్ల్ ఏం చెప్తుంది? ఇఫ్ ఎ బుల్ కెన్ గివ్ మిల్క్, అప్పుడు దున్నపోతు పాలు ఇవ్వగలిగితే, why can't a man give birth to a baby? మరే ఒక అబ్బాయి, ఒక మగ మనిషి, ఒక చిన్న పిల్లోడు మగవాళ్ళకి ఎందుకు పుట్టాడు? పుట్టకుండా ఉండడానికి ఎందుకు పాసిబిలిటీ ఉండదు? అది ఎందుకు ఇంపాసిబుల్ థింగ్? బుల్ మిల్క్ ఇస్తుంది అన్నప్పుడు ఇది కూడా సాధ్యం అవుతుంది కదా అన్నట్టు అడిగింది. ఏమని? ఇఫ్ ఎ బుల్ కెన్ గివ్ మిల్క్, వై కాంట్ ఎ మ్యాన్ గివ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ? మరి పిల్లలు మగవాళ్ళకి ఎందుకు పుట్టారు? ఒక బుల్ కి మిల్క్ వస్తుంది అంటే మీరు నమ్మేసి ఇదేంటిది బీర్బల్ గారిని తీసుకురమ్మని చెప్పారు కదా, మరి మగవాళ్ళకి పిల్లలు ఎందుకు పుట్టారు అని అడిగింది. అడగగానే as soon as Akbar heard this explanation, he instantly guessed who she was. Such a clever and witty girl could only be Birbal's daughter. He laughed and said, "You won. Now you go home and inform your father that I accept my defeat." She bowed her head to the emperor and happily left for home. So ఏమైంది? As soon as Akbar heard this explanation, ఈ సంజాసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని విన్న వెంబడే అక్బర్ గారు ఈ సంజాసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని విన్న వెంబడే ఏం జరిగింది? He instantly guessed who she was.
తను గెస్ చేయగలిగిండు హూ షీ వాజ్. తను ఆ అమ్మాయి ఎవరో అనేది ఈ రాజుగారు గెస్ చేయగలిగింది. ఎందుకు? బికాస్ సచ్ ఎ క్లేవర్ అండ్ విటీ గర్ల్ కుడ్ ఓన్లీ బి బీర్బల్స్ డాటర్. అంత క్లేవర్, అంత విటీ గర్ల్ ఒక్క బీర్బల్ కి మాత్రమే డాటర్ కాగలుగుతుంది. ఇంత తెలివైన అమ్మాయి అంటే ఖచ్చితంగా తిను బీర్బల్ గారి కుమార్తె, బీర్బల్ గారి పాపని అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు, డిసైడ్ అయిపోయాడు. ఓకే, అయిపోయి హీ లాఫ్డ్ అండ్ సెడ్, తను బిగ్గరగా నవ్వేసి చెప్పాడు. ఏమని? యు వన్, నువ్వు గెలిచావు. యు వన్. వన్ అంటే ఏంటి? విన్. విన్ కి పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటిది? వన్. ఓకే, విన్ కి పాస్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? వన్. కెన్ కి సారీ కమ్ కి పాస్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? కేమ్. అట్లనే విన్ కి పాస్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? వన్. నువ్వు గెలిచావు. యు వన్. నౌ యు గో హోమ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫాదర్ దట్ ఐ యాక్సెప్ట్ మై డిఫీట్. నువ్వు ఇప్పుడు యు గో హోమ్, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు అండ్ ఇన్ఫార్మ్, మీ డాడీకి చెప్పు, ఇన్ఫార్మ్ యువర్ ఫాదర్, మీ ఫాదర్ కి చెప్పు. ఏమని చెప్పమంటున్నాడు? దట్ ఐ యాక్సెప్ట్ మై డిఫీట్. దట్ ఐ యాక్సెప్ట్ మై డిఫీట్. నేను నా డిఫీట్ అంటే ఏంటి? ఓటమి. డిఫీట్ అంటే ఓడిపోవడం. దట్ ఐ యాక్సెప్ట్ మై డిఫీట్. నేను నా ఓటమిని ఒప్పుకుంటున్నాను. ఐ యాక్సెప్ట్, ఒప్పుకోవడం. యాక్సెప్ట్ అంటే ఒప్పుకోవడం. ఐ యాక్సెప్ట్ మై డిఫీట్. ఐ యాక్సెప్ట్ యువర్ గిఫ్ట్. నువ్వు నాకు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చినావు అనుకో, నేను తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటా? ఐ యాక్సెప్ట్ యువర్ గిఫ్ట్. నేను నీ గిఫ్ట్ ని తీసుకుంటున్నాను, నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని అర్థం. ఓకే, అలాగే దిస్ అక్బర్ యాక్సెప్ట్ హిస్ డిఫీట్. అతని ఓటమిని ఒప్పుకున్నాడు. ఎవరితో? ఎవరి దగ్గర? బీర్బల్ గారి దగ్గర. ఓకే, షీ బోర్డ్ హర్ హెడ్ అంటే ఇట్లా తన తల. షీ బోర్డ్ హర్ హెడ్, తల వంచి నమస్కరించి, హర్ హెడ్ టు ది ఎంపరర్. ఎంపరర్ దగ్గర తన తల వంచి నమస్కారం చెప్పేసి అండ్ హ్యాపీలీ లెఫ్ట్ ఫర్ హోమ్. సంతోషంగా షీ లెఫ్ట్ ఫర్ హోమ్. సంతోషంగా షీ లెఫ్ట్ ఫర్ హోమ్. ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. అర్థమైందా? దీనిలో మనం చదివిన కొంచెం డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఏంటి? పైల్ అప్ అంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఇంపేషెంట్లీ, ఇంపేషెంట్. What is mean by impatient? Impatient means ఓపిక మొత్తం అయిపోతే, ఓపిక నశించడం అంటారు చూసావా, దాన్ని ఇంపేషెంట్ అంటారు. ఓపిక మొత్తం, ఓపిక లేకపోవడాన్ని ఇంపేషెంట్ అంటారు. See, if you went to a hospital, okay, if you went to a hospital and what happened? You wait in the OP, బయట కూర్చున్నావు, and after 1 hour also doctor is not calling you. ఒక 1 hour తర్వాత కూడా డాక్టర్ నిన్ను పిలవట్లేదు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు లోపలికి వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు, బట్ డాక్టర్ ఈస్ నాట్ కాలింగ్ యూ. అప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది? విసుగు వస్తుందా? ఓపిక లేకుండా పోతుందా? ఆ పరిస్థితిని ఏమంటారు? ఇంపేషెంట్ అంటారు. See, after waiting 1 hour in the OP, after waiting 1 hour in the OP, I was impatient and shouted on the clerk. Okay, నేను ఓపీలో 1 hour కూర్చున్న తర్వాత నాకు విసిగెత్తిపోయి క్లర్క్ మీదకి అరిచాను. అంతేనా? After waiting 1 hour in the OP, after waiting 1 hour in the front office, I was impatient and shouted on clerk. క్లర్క్ మీద అరిచేశాను. ఇంపేషెంట్ అంటే ఓపిక లేకపోవడం. అండ్ కమింగ్ టు ఆస్టనిష్డ్, దట్ మీన్స్ ఆశ్చర్యపోవడం. ఆశ్చర్యపోవడం, ఆస్టనిష్మెంట్ అంటే ఆశ్చర్యంలో ఉండడం. See, it's an astonishment to me that my brother won Olympic medal. మా బ్రదర్ ఒలింపిక్ మెడల్ వచ్చిందని చూపెట్టినప్పుడు I was astonished, సర్ప్రైజ్ అయిపోయినా, ఆశ్చర్యపోయినా. ఓకే, if you understand, pile up. See, my room is dirt. My room is not tidy up, so I piled up all the clothes aside. See, నా రూమ్ అనేది టైడీ అప్ అయి లేదు, అంటే చిందరవందరగా ఉంది. సో వాట్ డిడ్ ఐ డూ? ఐ జస్ట్ పైల్డ్ అప్ ఆల్ ద క్లోత్స్ అసైడ్. నేను అన్ని క్లోత్స్ పైల్ అప్ చేసేసి చక్కగా మడత పెట్టి ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసిన. ఓకే, పైల్ అప్ అంటే ఏంటి? ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టడం, సరిగ్గా కూర్చి పెట్టడాన్ని ఏమంటారు? పైలింగ్ అప్ అని అంటారు. See, did you pile up your books properly or you just throw it on your bag? ఏమవుతుంది? నువ్వు డైరెక్ట్ త్రో చేస్తావా నీ బ్యాగ్ లో, లేదంటే చక్కగా పైల్ అప్ చేసి పెట్టుకుంటావా? పైల్ అప్ చేసి పెట్టుకుంటావు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో
this is what first lesson. This is what first lesson from 4th class. So tomorrow's homework is, did you see this glossary? 5 meanings are there. You need to write 4 times. This meanings you need to write for 4 times. Tomorrow I'll explain how to write the answers. How to write the answers for this questions. Okay, these questions. ఈ questions కి answers ఎట్లా రాయాలో నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్. ఖచ్చితంగా ఈ గ్లోసరీ అనేది బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ ఈ ఫస్ట్ లెసన్ మొత్తం చక్కగా పంక్చుయేషన్స్ పాటిస్తూ చదవండి.